नमस्कार। आज सकाळ मु आसी तुलसीदास आश्रम रे पहुंची। भाविली ए आश्रमटा मते तो स्वर्ग भलिया लगे। आपण माने जदि कहीं केबे आसी जांती जीवन रे थरे ए आश्रम को आसंतु जानिबे स्वर्ग बोली आउ किछि नहीं। से स्वर्गटा ए तुलसीदास आश्रम। आज प्रथम रु कहि दउची आमर एई मार्च मास शेष सप्ताह रे ध्यान शिविर अनुष्ठित हेबो। जो मानकर ध्यान शिखिबार आग्रह थिबो से माने आज होची 8 तारिख एई 15 तारिख 7 दिन भितरे पप्पू महाराज का पाखरे नाम रेजिस्ट्रेशन करे नेबे। मार्च 15 तारिख परे आउ काहारी नाम निया जिवो नाही। पप्पू महाराज नंबर टिपिक रखंतु 943 793 1018 943 793 1018। एथरक आज विषय वस्तु को आसीबा। आज आश्रम आसी पहुँचला परे मोर सान भाई ब्रह्मचारी सत्य चैतन्य भी थिले। सी कहले भाई पखाल खाईदवा। मु सबू खाए, मोर कौन से विकार न थाए। एमिति खरा दिने मु प्राय राति रे पखाल ही खाए, किंतु आंबिळा पखालटा मोर केवल प्रिय। सज पखाल आदौ खाइबिनी। से कहले नहीं दही अच्छी आंबिळा पखाल भी अच्छी। मुझे हाँ ठीक खाइबा, किंतु पखाल संगे कौन है ना आमर आश्रम बारी शाग शाग भजा है आउ सालाड है आउ गोटे बेसर तरकारी भी आलू बेसर तरकारी भी है। मु पखाल संगे तरकारी खाएनी। शाग भजा माने मोर चरम तृप्ति आउ आनंद। खाइली। आम आश्रम तो मोर कालू बसी बड़ बड़ आखि तेढ़ा तेढ़ा आखि कर आसी देखिए पूरा जल जल चाहूथ कथबार्ता कर। कालू को जाई मुंडिया माइली। मुंडिया मारला बेले कालू कहला तू तो आसलु पेटुटे पखाल पकईदेलु एवं शाग भजा खाइलु। तते कौन एका शाग भजा भल लगे? तू जानिचु मते भी शाग भजा भल लगे बोली। तू तो किसी कहीं कहूनु मो विषय मु जो शाग भजा मत खाइक भल लगे से विषय तो तू किसी कहनु। एटा कालू मते जणेला। आज तारी ऊपर मु कहूची माने कालू मध्य केमिति मंदिर भितरे शाग भजा खाया को भल पाए। अतीत रे एई भली एक अभावित अविश्वसनीय घटना घटी जाइथिला। सेई घटनाटी आज कहया को जाउची। सेई घटनाटी एया जे बारंबार कहिची, हजार थर कहूची, कालू होची एक जीवंता ठाकुर। आम मानकर जीवन जेमती ता जीवन सेमती। ता सहित जदि तमे भावर संपर्क जोड़ी दे पाइल ताकू केवल गोटे निर्जीव विग्रह हिसाब रे नुह, जीवंत ठाकुर बा मो भाषा रे से होची प्रेमर ठाकुर। ताकू जदि तमे प्रेम करि पारिलो सी संपूर्ण तुमर। तम हाथरू शाग भजा खाया को मध्य सी अपेक्षा करी रहिबो। रत्न सिंहासन तले जेते अबड़ा डाली जेते भोग लगी थाउ सी चाहि चाहि शाग भजा खाइबो। शाग भजा नाही भोग हबनी से दिन। एमती घटना घटी जाइछि। तेणु बारंबार कहूची कालू बा आपण मानकर जगन्नाथ सी आपण मानकर विधि विधान रे आदौ न थाए। आपणकर मंत्र उच्चारण भितर आदौ न थाए। आपणकर शंख फुंका घंटी बजा कर्पूर आळती भितर न थाए। सी थाए केवल तुम मानकर हृदयर भावरे आ विशेष करी प्रेमर भावरे। ता न होइथिले जदि सी धूप धुआं आळती घंटी बजा शंख बजा भितर थांता, पंडितर शुल्क उच्चारण भितर थांता, ताहले बोधे आज दुनिया रे ए जेते पंडित पुरोहित अछंती एवं गेरुआ पिंधी जेते तथाकथित धर्मगुरु माने एठी ए राइजरे विचरण करिकी तांका व्यापार मेलैचंती समस्ते बोधे प्रभु सहित संपर्क जोड़ी सारंतेनी। केही कालू सहित संपर्क जोड़ी पारिबेनी केवल शब्दर छंदरे
ଶୁଳ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ବା ତଥାକଥିତ ଔପଚାରିକ ବିଧିବିଧାନରେ। ସେ କେବଳ ତମର ଭାବଟାକୁ ତା ଭିତରକୁ ନିଏ, ତମ ଆଖିର ଲୁହରେ ସେ ବି ଅସ୍ଥିର ହୁଏ। ସେଇଭଳି ଆଜି ଗୋଟେ ଘଟଣା କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ସବୁଦିନ 64 କଣ କଣ କହନ୍ତି 64 ଏ ଯୋଉ ଭୋଗ ଲାଗେ, 56 ଭୋଗ ଲାଗେ। ଆମେ ତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର, ଆମର ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ବଡି ଚୁନାରେ ଜୀବନ। 56 ଭୋଗ ସେ ଖାଇ ପିଇ ତ ପେଟୁ ହେଇଛି, ତାର ତେଣୁ ଏଡେ ପେଟ, ସେ କଥା କହୁନି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯୋଉ ସୁଆର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହାଣ୍ଡି ଶାଳରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଝାଳ ନାଳ ହେଇକି ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସେ କଷ୍ଟ ଜାଣନ୍ତିନି। ଆପଣମାନେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଯାଇକି ଆନନ୍ଦରେ ଅବଢା ଡାଲି ଖାଇଦେଇକି ହେକୁଟି ମାରି ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ଅନେକ ପୁରୀ ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ସେବାୟତ ମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଭାରି ଖରାପ, ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଭାରି ଖରାପ। ଆରେ ଆମର 5 ଆଙ୍ଗୁଠି ଯେମିତି ଛୋଟ ବଡ ଅଛି, ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଖରାପ? ହଁ, 10 ଜଣଙ୍କର ଜଣେ କିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ, ତା ଅର୍ଥ କଣ ସମସ୍ତେ ଖରାପ? ନା, ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ରୋଷେଇଆ କରୁଛନ୍ତି ସୁପକାର ମାନେ, ସେଇମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ 1000 ବର୍ଷ ଧରି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଚାଲି ଆସିଛି। କେଡ଼େ କେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ବେଶ, କେତେ ଭୋଗ, କେତେ ଥର ସେ ଖାଉଛି, କେତେ ଥର ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଛି, ଆପଣ ମାନେ କି ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ତା ପଛକୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କହିକି ଆମର ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀ କି ଅପମାନିତ କରିବା ମୋର ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁନି। ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ଅଛେ। ସେମାନେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରୁଥାନ୍ତେ, ଆମକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆହେଲେ, ଆଜି ଅଫିସ ଅଛି, କାଲି ସେ ପୁଅର ଦରମା ଦିଆହେବ ଅଛି, କାଲି ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉଛି, ଆମେ ଗୋଟେ କରିପାରୁନେ, ସେଠି କେତେ କେତେ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ ସୁପକାର, ଯୋଉମାନେ ରୋଷଶାଳାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରୀ ପିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଇ ଯୋଉ ଧୁ ଧୁ ହେଇକି ନିଆଁ ଜଳୁଥିବ, ଯୋଉ ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଥିବ, ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ଝାଳ ବାହାରୁଥିବ, ତାରି ଦେହରେ এইଭଳି ଖରା ଦିନେ ତା ଭିତରେ ତ ଏସି ଲାଗିନି, ଫ୍ୟାନ ବୁଲୁନି, ସେମାନେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ କରି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ବାଢୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଖାଇ ଆମେ ଅମୃତ ପାନ କଲା ଭଳିଆ ପାଉଛେ। ଆଜି ସେଇଭଳି ମନ୍ଦିରର ଏକ ସୁଆରର କଥା କହୁଛି, ତା ନାଁ ଥିଲା ଲକ୍ଷଣ ସୁଆର। ଲକ୍ଷଣ ସୁଆରର କାମ ହେଲା, ଯେମିତି ଅନେକ ସୁଆର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସୁପକାର। ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଦିନ ରାତି ସକାଳୁ ଝାଳ ନାଳ ହେଇ ନିଆଁର ଧାସରେ ସିଝି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କି ଅନ୍ନ ରନ୍ଧା କରୁଥାଏ। ଗୋଟାଏ ଦିନ ସେ ତାର ସମସ୍ତ କାମ ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଛି, 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ଭୋଗ ଲାଗିଗଲା, ସରିଗଲା ତା କାମ, ବାହାରି ଆସିଛି। ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଏମାର ମଠ ଚକଡା ଥିଲା। ଏମାର ମଠ ଥିଲା, ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ବଡ ଚକଡା ଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ 100 ଲୋକ ଶୋଇପଡୁଥିଲେ, 50 ଗାଈ ଶୋଇପଡୁଥିଲେ। ପୁରୀର ଯେତେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇ ଚକଡା ଉପରେ ହଉଥିଲା। ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରୁ ତା ନାଁଟା ହଉଛି ଏମାର ମଠ ଚକଡା। ଆମର ଦୁଷ୍ଟ ବଦମାସ କଳା ପାହାଡ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାର ଯୋଉ ଉତ୍ପାତ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯୋଉଥିରେ ଏମାର ମଠକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ଚକଡାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟରେ ମଠ ବାଡିକି ଭାଙ୍ଗି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା। କଣ ନା ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ହବ। ଆମେ ତତେ କହିଥିଲୁ ଆମର ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ। ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ତୁ ପୁରୀ ଭଳିଆ ଏକ ଧର୍ମପୀଠକୁ ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର କରିଦେଲୁ। ଛାଡ, ସେ କଥା କହିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ଏମାର ମଠ ଚକଡା ନାହିଁ କି ଏମାର ମଠ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷଣ ସୁଆର କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଲକ୍ଷଣ ସୁଆର ନୁହଁ, ମୋର ଏଇ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଏମାର ମଠ ଚକଡା ଥିଲା, ଏମାର ମଠ ବି ଥିଲା 5-6 ବର୍ଷ ତଳେ। ଲକ୍ଷଣ ସୁଆର ତାର ସେଦିନ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଷ କାମ ସାରି ବାହାରି ଆସିଛି। ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ଏମାର ମଠ ଚକଡା ପାଖରେ ଗୋଟେ ସରୁ ଗଳି ଭଳିଆ ଜାଗା ଥାଏ, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପାନ ଦୋକାନ ଥାଏ। ଲୋକମାନେ କିଏ କାଜୁ ବିକୁଥିବ, କାଜୁ ବୁଢୀ ଟିକେ କିଏ ଶାଗ ବିକୁଥିବ, ଏମିତି ବସିଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷଣ ସୁଆର ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଲା ମତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଗ ଗୋଟେ ପାନ ଖିଲ ପକେଇବ, ସେ ଘରକୁ ଯିବ।
सेदिन से आसी बाहर एमारमेंट चकड़ा पाखे पान दुकान रे तार पानटी भांगी खाऊची देखला बुढ़ीटीए किसी शाग मंजी आउ किसी शाग धरिकी बसीची संध्या ही आसी 4-5टा लखन सार कहा आलो माँ एगुड़ा सब कौन ना एगुड़ा शाग मंजी ना एत बेला है किए कौन तोर आज फिर विड़ा रही जाइए ना तो पुओ गोटे कम करनु जहाँ शाग अच्छी नहीं जा घरे खाइबू आ मंजी ने बारी पकईदेबू सब तक तू नहीं जा जहाँ पैसा देबू दो जा मत एथर मुक्ति दे मु घर को जीवी लखन सार मन टिके बुढ़ी प्रति टिके दया भाव आसी से सब से शाग मंजी तक नहीं जाइए पुरी रे आमर जो सब टिपिकल पुरी दोलमंडप साही बाली साही हरचंडी साही माटी मंडप साही पुरी रे जो टिपिकल साही समस्त घर कहार 6 फुट 8 फुट लंबा लंबा होइथिबो आ उच्चा उच्चा पिंडा 7-8टा पाहाच थिबो कहीं जानती आज यही कथा कहला बेले मुझे जन दूची पुरीर टिपिकल जो साही आमर अच्छी पुराना साही सब 1000-2000 वर्ष तलर सबू घर गुड़ाक मात्र 6-7 फुट लंबा ओसार लंबा किंतु पाहाच होइथिबो 8-10टा कारण समुद्र कूल पाखे घर समुद्र एने जुटी थिला सेठी नथिला समुद्र यथेष्ट सहर आउरी भितर तार परिसीमा थिला केतोले समुद्र माड़ी आसीबो भय पाहाच उपर होता है घर उच्चा उच्चा होता है जमी पानी पशिजनी केवल भौगोलिक कारण छाड़ू लखन सुआ तार घर पड़े लखन सुआर केवल बुढ़ी विधवा माटे लखन सुआर बाहाईनी से छोटिया घर भी तार बारियाडे छोटिया माटी जगह थी बुढ़ी पचारा लखन सुआर माँ अरे पुए गोटा कौन आनु ना गोटा शाग मंजी आनी ना हो तो बुणीदबा आ कौन आम जी जगह अच्छे बुणीदबा तेणु से जो मंजी तक किणिकी आनी लखन सुआर मंजी बुणी देछि किछि दिन पर तारी बारी रे किछि शाग हो जाइछि शाग गछ उठी जाइछि गोटाए दिन लखन सुआर माँ बुढ़ी माँ लखन सुआर को चारे पुओ मु एते कष्ट सबुदिन पानी देकी तू जो मंजी आनी तुरु शाग बढ़ी जाइछि आज एई शाग तक तोली तू शाग भजा टिके करिवु मो प्रभु को माने मो कालू को मु जो हाथ में पानी देके शाग तो करिछि से जेडिकी जेतिकी शाग हो पछे गोटे सरारे मो प्रभु को आज तू भोग लगे देबू आनिबू आला परे मु पाइबी लखन सुआर से शाग नहीं तार समस्त अभड़ा डाली जहाँ आमर हुए ठाकुर सब सैला यही शाग तक से शाग कर करके गोटे बड़ कुड़ुआरे से शाग भजा तक रखी से ठाकुरंकर छेक बुहा हो गला माने सब रोषे सरी ठाकुर भोग लगे छेक बुहा माने जो अभड़ा फबड़ा बुहाई की जाए ठाकुर पाखक किछि भोग रत्न सिंहासन तले रहे आउ किछि आमर जोठी गरुड़ स्तंभ ता पछाड़े जो घरटा अच्छी सेठी रहे किंतु रत्न सिंहासन पाखे किछि कुड़िया जाइए रहे बुहा आरंभ होगा ये तरतर हो तार शाग करुच्ची कारण शाग तो आम ये आइटम भितर नहीं करुच्ची शाग तरतर कर कुड़िया धरी लखन सुआर जिते नहीं जाऊँगी देखला टेरा बंधा हो गला टेरा बंधा माने रत्न सिंहासन पर ठाकुर अच्छा से पोखरिया माने रत्न सिंहासन तल जगह कहती पोखरिया सेठी अन्न सब बढ़ाई गलानी प्रसाद सब बढ़ाई गलानी 3 जन जाक पूजा पंडा बसी गले भोग करने टेरा बंधा माने जिते भोग थुआ हो एपट तो गरुड़ स्तंभ पाखे लोक सब चाहिए ठाकुर को भोगटा लगुच टेरा बंधा माने सेठी धला कनारे एमती कना एपटू सेपटू बांधी दिज्व कहते टेरा बंधा ता अर्थ आमे माने जानू जे ठाकुर भोग बसीगला आ थरे जदि टेरा बंधा हो गला ता भितर जो भोग तक थुआ हो भोग न हवा पूर्व ताकू गोटे आणिकी बाहर को अणा जाई परिबनी कि टेरा बंधा हो सारा पर आउ कौन सी भोग हांडीटे नहीं ता भितर थुआ जाई परिबो नाही लखन सुआर तर तर होकी तार शाग कुड़ियाटा धरी जो दौड़ी पहुंचे से देखुची टेरा बंधा हो गला लखन सुआर मनटा पूरा मरीगला कारण ता भितर थुआ हो पारिबनी से ओल्टा मन मरीगला कहला प्रभु मो बुढ़ी माँ केते कष्ट रे स्वागत करितला तार इच्छा थिला एतक तो पाखे भोग लागिवो भोग लागिथिले मु नै थांती मु खाई थांती मो बुढ़ी माँ खाई थांता तू कोन एतिकी करुणा कलुनी आज एतक भोग लगिया पे आ थरे जदी रोष घरे तैयारी हो जाइए से जिनसटा
ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବନି। ଯଦି ଭୋଗ ନ ଲାଗି ପାଇଲା ସେଟା ପୋତା ହେଇଯିବ। ତା ଅର୍ଥ ଏକରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଟେରା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ଯାଇ କୁଡ଼ିଆ ଥୁଆ ହେଇପାରିବନି କି ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱର ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣିପାରିବନି, ପୋତା ହେଇଯିବ। ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱର ଆଖିରୁ ସେ କାନ୍ଦି ପକଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏତିକି ତୁ ଏତେ ଜିନିଷ କହୁଛୁ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଶାଗ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା ଚାହିଁଥିଲା, ଟେରା ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା ମୁଁ ତ ଦେଇପାରିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ କାନ୍ଦି ପକଉଛି ଏତିକି ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଥାନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଯିଏ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚଳୁରେ ପାଣି ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟି ବାଜନ୍ତି, ଘଣ୍ଟି ଭିତର ସେ ଯୋଉ ଜିଭଟା ଯୋଉଟା ଟଙ୍ଗ 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 ହୁଏ ସେଇଟା ଛିଡ଼ିକି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଜିଭଟା ଛିଡ଼ିକି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ମାନେ ନୂଆ ଘଣ୍ଟି ନ ବାଜିବା ଯାଏ ଭୋଗ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ସୁଦର୍ଶନ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପାଳିଆ ମେକାପୁ ସେ ପାଟିକରି କହିଲେ, ଆରେ ଯା ଘରୁ ମାନେ ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘଣ୍ଟି ଆଣେ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଘଣ୍ଟି ଆଣିବାକୁ ଯିବ, ନୂଆ ଘଣ୍ଟିଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ସମୟରେ ଆଉ ଟେରା ବନ୍ଧାର ନିୟମ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତମେ କାରଣ ଆଉ ଭୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ତେଣୁ ଟେରା ଖୋଲା ହେଇଗଲା। କାରଣ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ, 15 କି 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଘଣ୍ଟି ଆସିବ। ଟେରା ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ହେଇଗଲା, ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱର ଫିଜିକାଲି ବୋବ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ମାନେ ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱରକୁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ କହୁଛି ଶାଗଟା ତୁ ଥୋଇଦେ, ମୁଁ ତ ସେଇ ଶାଗଟା ଆଜି କାଳେ ଖାଇପାରିବିନି ବୋଲି ମୁଁ ସେ ଜୀବଟାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇଛି, ତୁ ଥୋଇଦେ, କାରଣ ତୋ ବୁଢ଼ୀ ମା ଖାଇବ। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ବି ଆଜି ଇଚ୍ଛା ତୋର ସେ ଶାଗ ଭଜା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱର ସେଟାକୁ ଥୋଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ନୂଆ ଘଣ୍ଟି ଆସିଛି, ପୂଜା ହେଇଛି, ଭୋଗ ହେଇଛି, ଠାକୁର ଶାଗ ଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାଗ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱର ତାକୁ ଆଣିଛି, ବୁଢ଼ୀ ଖାଇଛି, ସିଏ ଖାଇଛି, ସେ ଅଲଗା କଥା ଗଲା। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଯୋଉ କହିଛି ଆମ ଠାକୁର ହେଲା ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର, ଆମ ଠାକୁର ହେଲେ ପ୍ରେମର ଠାକୁର। ଏଇ ଗୋଟା କ'ଣ ଆପଣ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଠାକୁର ପ୍ରେମର ଠାକୁର ନା ଏକ ନିର୍ଜୀବ କାଠଗଣ୍ଡି? ଯଦି କାଳୁ ସେଦିନ ନ ଚାହିଁଥାନ୍ତା, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ଘଣ୍ଟିର ଜୀବଟା ସେଦିନ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥାନ୍ତା? ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱରର ହୃଦୟର ବ୍ୟାକୁଳତା, ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱର ବୁଢ଼ୀ ମାର ହୃଦୟର କୋହ ରେ କାଳୁ ଅସ୍ଥିର ହେଲା ଏବଂ ସେଦିନ ଶାଗ ଭଜା ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଦିନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ଭୋଗ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶାଗ ଭଜା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପାଇବେନି, କିନ୍ତୁ ବିଧି ଅନୁସାରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କୁ ଶାଗ ଭଜା ବି ଦିଆଯାଏ। ଇଏ ଥିଲା ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱରର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ, ବ୍ୟାକୁଳ କରୁଣ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଏକ ଅଭାବିତ ଘଟଣାର କଥା ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟି ଯାଇଥିଲା, ଏଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଘଟି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ୀ ମା ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନଥିବି ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ। କାଳର ଗର୍ଭରେ ଆମେ ସବୁ ଆସିଛୁ, ଚାଲିଯିବୁ। ଆମ କାଳୁ ଥିବ, କାଳୁ ଥିବ ଏଇ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ, ଏମିତି ପତିତ ପବନ ବାନା ଫରଫର ଉଡୁଥିବ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ କାଳୁକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଥିବେ, ଯାଉଥିବେ। ଇଏ ହେଲା କାଳୁର କରିସ୍ମା। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ କହୁଛି, 100 ଥର କହୁଛି, ପୁଣି କହୁଛି, କାଳୁକୁ ନିଜ ଘରର ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ବାପା ଭଳି ଭଲ ପାଅ। ସେ ତମର ସମସ୍ତ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଜଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ସିଏ ନେଇଯିବ। ମୁଁ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି କହିଛି ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଦୁଃଖ ଦବ, ଦୁଃଖ ନବ। ତେଣୁ ତାକୁ କେବଳ ଭାବନି ଘଣ୍ଟାଟେ ବସି ତା ଦେହରେ ଚନ୍ଦନ ବୋଳିଲ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଶୋଳ୍କ ଗଣଗଣ କରି ବୋଲିଦେଲ କି ତା ଆଗରେ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିଦେଲେ, ନା, ତାକୁ ହୃଦୟରେ ତମେ ତମର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ରକ୍ତ ଭିତରେ କାଳୁ ସମାହିତ ହେଇଯାଉ। ତମର ପ୍ରତିଟି ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନରେ କାଳୁ କେବଳ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଥାଉ।
ତାହେଲେ ସେ ତମର ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟିକିଆ ପୂଜା ପାଠ ଭିତରେ ସେ ନାହିଁ। ସେ ହେଲା ଭାବର ଠାକୁର, ପ୍ରେମର ଠାକୁର। ଭାବୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ସୁଆର ଆଉ ଶାଗ ଭଜା କଥା କହିଲି ଏଇ ସକାଶେ, ଆଜି ମୁଁ ତୁଳସୀ ଦାସ ଆଶ୍ରମରେ ମୋର ସାନ ଭାଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ପଖାଳ ଶାଗ ଭଜା କରିଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି ଆମର ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା କାଳୁକୁ, କାଳୁ କହିଲା ତୁ ତ ପେଟୁଟିଏ ପଖାଳ ଶାଗ ଖାଇଦେଲୁ, ମୋ ଶାଗ କଥାଟା ତୁ ଆଜି କହିବୁ। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସିଥିଲି ତା ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ପଖାଳ ଶାଗ ଭଜା ଖାଇଲି। ମୁଁ ବୋଲି ବୋଧେ କାଳୁ କହୁଛି ତୁ ଆଜି ମୋ ଶାଗ ଭଜା କଥା କହ, ନହେଲେ ସତ୍ୟ ଚେତନ କାହିଁକି ଶାଗ ଭଜା ଖାଲି କରିଥାନ୍ତା, ଆଉ ବି କିଛି ଅନ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯେଛା ତା ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜି 8 ତାରିଖ, ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ପପୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନ ଶିକ୍ଷାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରେଇ ନେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।